FM 95 पंजाब रंग दे अपनी सांझ पाण लई असीं मैसेज भी कर सकते हाँ। वो किस तरह? अपने मोबाइल फोन दे मैसेज ऑप्शन ते जाके अपना नाम लिखो ते स्पेस दियो, अपना मुकाम लिखो ते स्पेस दियो, फिर अपना पैगाम लिखो ते सेंड कर दियो 8881 ते। तुसी की कर रहे हो? मैसेज 8881 ते। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, तुसी भी कर सकते हो मैसेज 8881 ते। वेलकम जी वेलकम। तुम सुन रहे हो पंजाब रंग और मैं हाँ शाजिया सईद। प्रोग्राम जनाब जान संजान। कल दे प्रोग्राम में यकीनन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत मजा आया होएगा और तुसी बहुत इंजॉय किया होएगा कल दा प्रोग्राम, पर मैनू कोई जवाब ओदे चंगे नहीं लब्बे सी कोई। जे तुसी हैगे हो लाइव और सुन लो हो मैंने फेसबुक दे राही ते मैं तुहानू कहांगी कि कमेंट दे जरिए अपनी सांझ पा लवो, हेलो हाय कर लवो, क्योंकि अद्धे घंटे के बाद फिर मैं थोड़ी हेलो हाय नहीं सुननी है, बल्कि मैं सुनना चाहांगी कि तुसी मेरे प्रोग्राम के हवाले नाल की अपनी सांझ पाना चाहते हो, की कहना चाहते हो। आज जो सारा टॉपिक है वो भी बहुत ही मजे वाला है, जिस तरह के पहले वाले टॉपिक्स बहुत मजे वाले होंगे ने और ए वाला टॉपिक भी बहुत मजेदार है। उम्मीद करने की तुहानू बहुत ज्यादा पसंद आएगा और तुसी इहदे नाल बहुत ज्यादा रिलेट भी करोगे कि वाकई ही इस तरह होंदा है या नहीं होंदा है। सो जनाब गुड मॉर्निंग ते किदों दी हो गई हुई है ते हुण गुड मॉर्निंग कहने का कोई फायदा नहीं होगा। हुण ते तुसी नाश्ते वास्ते करके कंघी शंघी वाह के तिल शिल ला के दफ्तरां दे वल ते टुरी गए होवोगे, बल्कि दफ्तरां दे विच बैठे हुए भी हो सकदा मैनूं तुसी सुन रहे होवो। सो जनाब कित्थों कित्थों दी सांझ पा रहे हो, कित्थों कित्थों दी तुसी हैगा हो, तुहाडा ताल्लुक कित्थों दी हैगा वे, कित्थों दी तुसी मैनूं सुन रहे हो। लाहौर वाले अगर मेरे रेडियो तो सुन रहे ने ते काइंडली मैनूं दसो कि रेडियो ते मेरी आवाज कैसी आ रही है, कैसा जा रहा है रेडियो साडा। और अगर तुसी मैनूं फेसबुक राही सुन रहे हो ते भी मैनूं दसो कि फेसबुक दी साडी लाइव स्ट्रीम जिहड़ी है वो कैसी जा रही है। उम्मीद करने कि तुहानूं बहुत पसंद आ रही होगी। चेंजिंग से देखो जी जिंदगी का हिस्सा ने, नाल नाल आंदियां ही रहंदियां ने और आंदियां ही रहणगियां। इस तो पहले कि मैं तुहानूं अपना टॉपिक दे बारे में दसां, लेकिन मैं दसदी हुई जांदी हां ताकि तुसीं रेडी रहो कि तुसीं इहदे बारे में अपनी सांझ की पानी हैगी है, क्योंकि अज असीं गल करन वाले हां उन्हां आदतां दे बारे विच कि अगर वो साडे विच मौजूद होण ते जिंदगी दे विच सानूं कामयाब होण तों कोई रोक नहीं सकदा। तुहाडा की ख्याल है कि ऐसी किहड़ी आदत हो सकदी है कि जिन्हों अपनाउण नाल असीं जिंदगी दे विच कामयाब हो सकने हां और कामयाबियां नूं अपना सेहरा बना सकने हां, अपनी जिंदगी दे विच शामिल कर सकने हां और अपने तो दूर नहीं जान दे सकने। और ऐसी किहड़ी आदतां हैगियां ने जिहड़ियां सानूं नाकाम होण तो नहीं रोक सकदियां। सब तो वड्डी नाकामी तो मैं दसदी चाहना वो साडी हैगी काहली, साडी सुस्ती। एक कदी मैं ना एक रिक्शे ते आया करदी सी ते उस रिक्शे वाला मैनूं अक्सर ना एक लफ्ज बोलिया करदा सी कि शाज़ा तू बहुत ही पोस्ती है। मैनूं बहुत अरसे दे बाद जाके पोस्ती दा मतलब समझ च आया सी। उस वेले ते मैं हाँ हाँ कर दिंदी हुंदी सी, मैनूं नहीं समझ आंदा सी कि इहदा मतलब की हैगा वे। पर तुसी मैनूं दसना हैगा कि पोस्ती दा मतलब की है, की कहंदे ने पोस्ती नूं। और अगर तुसी डिफरेंट इलाकिਆਂ ਤੋਂ बिलोंग कर रहे हो, मैनूं फेसबुक दे राही सुन रहे हो, तो तुहाडे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पोस्ती ਦਾ अगर कोई मतलब है तो की हो सकदा वे। मैंने अपनी सांस जरूर पाना। तुसी सुन रहे हो 95 पंजाब रंग, मैं हाँ शाजिया सईद और प्रोग्राम है जनाब केड़ा हैगा प्रोग्राम हैगा वे जान संजान। और अज असीं जान संजान करांगे उन्हां आदतां बारे विच जिहड़ी सानूं कामयाब होण तों नहीं रोक सकदियां। जी बिल्कुल, ये पंजाब रंग है, पूरे पंजाब दा रंग तुहानूं सुनावांगी, तुहानूं बड़ा मजा आएगा। FM 95 पंजाब रंग, बस एहो ही तो तुसी सुनना ते सुनदे रहा करो। Are you ready? जी जनाब, are you ready for today's show? शाजिया सईद in the house लेके आई हैं जनाब जान सुनजान। अज जान सुनजान कर रहे हैं जनाब असीं अपनी उन्हां आदतां दे बारे विच कि जिहड़ियां सानूं कामयाब भी बना सकदियां ते उन्हां आदतां दे बारे विच भी जिहड़ियां सानूं नाकाम बनांदियां ने। ते सब तो पहले उन्हां आदतां दे उत्ते गौर करने आ जिहड़ियां सानूं कामयाब बनांदियां ने। वैसे तुहाडे ख्याल दे विच किहड़ियां आदतां हो सकदियां ने जिहड़ियां सानूं कामयाब भी बनांदियां ने ते नाकाम भी बनांदियां ने, और साडी नाकामी दा बाइस भी बनदियां ने और साडी कामयाबी दा बाइस भी बनदियां ने। उन्हें सब तो पहले तो मैं अगर दसां कवां कि सब तो पहले जिहड़े माइंड दे विच गल आंदी हुंदी है मेहनत करना, पर जिहड़े पॉइंट्स मैं लिखे हुए ने ना उन्हां दे विच बिल्कुल भी नहीं है, मेंशन ही नहीं किया गया कि मेहनत करना भी कोई चीज होंदी है।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ FM 95 ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ FB ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਸਰਚ ਕਰੋ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 8881 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8881 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇजेस ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਔਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਪੇਸ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਪੇਸ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਠੋਕੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੋਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੇ। सुनो 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 FM 95 पंजाब रंग दे अपनी सांझ पाण लई असी मैसेज भी कर सकते हाँ। वो किस तरह? अपने मोबाइल फोन दे मैसेज ऑप्शन ते जाके अपना नाम लिखो ते स्पेस दियो, अपना मुकाम लिखो ते स्पेस दियो, फिर अपना पैगाम लिखो ते सेंड कर दियो 8881 ते। तुसी की कर रहे हो? मैसेज 8881 ते। जी जी बिल्कुल, तुसी भी मैसेज करो मैनू 8881 ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸੁਝਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਫੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬਿਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਐਸੇ ਸਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਗੋ ਰਿਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚੋ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋਟਿਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਥਾਮਸ ਸੀ ਕੋਡਲੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਖੇਜ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਜਲਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਲਾਈਕ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣੇ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ, ਖਾਣਾ ਬਸ ਖੁੱਲਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟਿੱਕਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਭਲਾ, ਸਮਝਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਨੀ ਆ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠੋ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਦਾ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੇ ਬਸ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਅੰਮੀ ਦੁਪੱਟਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੇ। You ready? Let's अखबार वाला जी, ताज़ा खबरें पढ़िए, ताज़ा खबरें पढ़िए। अखबार वाला, ठंडी बोतल जूस निम्को, ठंडी बोतल जूस निम्को, चिप्स वाले, चाय वाला दाता दी नगरी लाहौर ते जिंदा दिलाने लाहौर दा इक्को ही वधिया रेडियो चैनल FM 95 पंजाब रंग। सफर दा साथी ने सुन सो ते मजा आ जासी। सो जनाब सॉरी, मेरा माइक बंद सी और मैं बोली जा रही सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਹਾਂਗੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 11 ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬਿਲ ਦੀ ਤੇ ਥਾਮਸ ਕੌਰਲੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤਹਿਕੀਕਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ 11 ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਂਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 11 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 8881 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਓ। ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਦੀਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਿਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਚਨਿਓਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਰਵਾਨਾ ਖੋਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ और शो की तारीफ कर रहे ने, शुक्रिया जनाब। मियां अंजुम शहजाद सानू सुन रहे ने और मैं एक लफ्ज पूछा सी शो के स्टार्टिंग दे विच कि पोस्ती दा की मतलब हुंदा है। अंजुम शहजाद ने मैनू जो मतलब दस्या ना, मैनू बड़ी हंसी आई। कहंदे ने कि पोस्ती दा मतलब हुंदा पोस्त पीने वाला, यानी कि नशा करने वाला। ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਔਰ ਲਿਆਕਤ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਸਗਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਜੀ ਮੀਆਂ ਨਸੀਮ ਹਸਨ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਵੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਪੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਹਾਏ ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤੁੰਬੀ ਜਨਾਬ ਤੁੰਬੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁੰਬੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਦਤ, ਇੱਕ ਆਦਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੇ 76% ਅਫਰਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਲਵੋ, ਥੋੜੀ ਵਾਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਲਓ, ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਯੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁੱਲੀ ਸਾਂਸ ਲਵੋ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੁਸਾ ਲਵੋ, ਥੋੜਾ ਸੋ ਲਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। You ready?
Let's go. ਸੋ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ 8881 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 11 ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਕਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਸਿਰਫ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਈਏ, 5 10 15 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸਹਿਲ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चलो बेटा पढ़ो, 1 दूनी 2 नहीं 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 नहीं 2 दूनी 95। बेटा 95 नहीं 4। मैडम 4 नहीं 95। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ FM 95, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। FM 95 पंजाब रंग। जी जनाब वेलकम बैक जी आया नो। कितने सा ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹ ਹੈ ਅੱਛੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਵੇ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਥਾਮਸ ਕੌਡਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੇ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਾਲਿਆ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਰਿਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਰਿਸਾਲੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਿਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋਣ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। कितने साड़ी तुम ਸੋ ਮੁਤਾਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪੜੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਨੁੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਨੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਗਾ ਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਸਕਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਚੌਥਾ ਗੁਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵਕਤ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਏਗਾ। ਵਕਤ ਨੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਨਫੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੰਗਾ ਪਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਖਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਕਾਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਸਿਮ ਤਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜਰਾ ਫਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 8881 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਸਾਲ ਖਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕ ਰੇਂਜਰਸ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਜੀ ਸਲਾਮ, ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। और पाक रेंजर्स तो तुसी गल कर रहे हो, पाक रेंजर्स से तुसी बहुत सारे लोग ने जिहड़े कि जो सीखना चाहते हैं ना, जो जिंदगी दी असली औकड़ां की होंदियां ने, औकड़ां दे बारे में सीखना चाहते हैं, वो पाक आर्मी ज्वाइन करो, पाक रेंजर्स ज्वाइन करो, फिर तुहानू पता चलेगा कि जिंदगी दी औकड़ां की होंदियां ने ते उन्हां तों निकलना की हुंदा है। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹੋ, ਮੈਸੇजेस ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰ 8881 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਸੁੱਚੇ ਸੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇਲੀਓ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ। ਜਨਾਬ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਖਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਸਈਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਸੁਣਜਾਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਸੁਣਜਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 11 ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 11 ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਉਸ ਆਦਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬਿਲ ਐਂਡ ਥਾਮਸ ਸੀ ਕੋਰਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਢੂੰਡਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਦੌਰ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਵਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮੀਰਾਤੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਹਾਫੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਕਿੱਲ ਲਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਸੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਦਫ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਦਫ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਦਫ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਦਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਬੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪੋਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ। ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਹਿਰ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ। ਸੋ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਮੈਸੇजेस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਵੀ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ, ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਨਲ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁੰਬੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਸੁਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਜ਼ੀਰ ਲਈਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਦਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਹਾਫੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਗਰੋ ਰਿਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਮਸ ਸੀ ਕੋਲਡੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਹਿਕੀਕ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਾਬ 6 ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਿਰਫ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਦਫ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਔਰ 9ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਦਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚਲੋ ਸਪੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕਮਾਣਗੇ, ਨਾ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ कैसा रहेगा। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਥੋਟਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੀਸਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਚੌਥੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਬਟ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁxtਲਿਫ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਾਸਿਮ ਤਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਿਰ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਸਾਫੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲਈਆ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ 88 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅੜੰਗਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋੜਾ ਟਿਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕਿਹੜਾ ਜਿਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਲਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮਹਿਰ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਸਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹਤਰਮਾ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 88 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਦੌਰ ਹੀਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਜੇ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬਿਲ ਦੀ ਔਰ ਥਾਮਸ ਸੀ ਕੌਰਲੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 11 ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਿਛਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 100 ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੂਡ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਵਰਸਟ ਆਫ ਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਰੂਡ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਕਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਰੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਹੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਥੋੜਾ ਰੂਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੂਡ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੂਡ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੜਵਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਮੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀਗਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਲਵਾ ਦੋ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇੰਟਾਇਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਉਂਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਵੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਐਫਐਮ ਦੇ ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਐਫਐਮ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 8881 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 8881 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕਰਦੇ ਨੇ 8881 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 15 ਰੁਪਏ ਲੱਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਫਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਾ ਵਧਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਬਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੀ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 11 ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਮਯਾਬ ਅਫਰਾਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਗਰੋ ਰਿਚ, ਸੋਚੋ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਓ। तो सिर्फ सोचना ही है, अपनी सोच ਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛੀ सोहबत इख्तियार करना बहुत जरूरी है। You ready? Let's go. जी जनाब, अच्छी सोहबत बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सोहबत ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਜ਼ੋਨ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅੱਛੀ सोहबत ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ सोहबत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨੁਮਾਇਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹਬਤ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਹਬਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਹਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠੋ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ। You ready? Let's go. जनाब वेलकम बैक, जी आया नु तुम सुन रहे हैं 95 पंजाब रंग में शाजिया सईद और प्रोग्राम है जान सुन जान। ਅੱਜ ਜਾਨ ਸੁਨ ਜਾਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ। ਹੁਸੈਨ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਐਸਐਮਐਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 11 ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FB ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ Facebook ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। You ready? Let's go. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੁਸਲਸਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮਕਸਦੀ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਾਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ 1200 ਰੁਪਏ 1700 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੇਮਕਸਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਦਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਫालतू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਐਸੀ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ, ਪਰ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤੁੰਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁੰਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਮਕਸਦ ਦੀ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਫਾਸਟ ਮੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲਕ ਝਪਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਬਤ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫालतू ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ।
ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਬੇਮਕਸਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਕਸਦ ਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਵੇ, ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਾਊਟ ਹੀ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੜਬੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰੇ ਗਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਭਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਮੇਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਗਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਵੇਖ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਛੁਪ ਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤੁੰਬੀ? ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਔਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਅਪਣਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 100% ਯਕੀਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਚੌਥ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮਾਯੂੰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ
ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਵੋ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨਾ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਸਮਝ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੇ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਵੇ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇ ਕਿ ਭਈਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਫालतू ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਫालतू ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਗੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਫालतू ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ WhatsApp ਦੀ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ WhatsApp ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਨਾਬ? ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 9 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਣਾ ਡੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲ ਡੁੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਵੀ ਅਕੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਅਕੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਟੁਰ ਫਿਰ ਲਈਏ, ਵਾਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲ ਡੁਲ ਵੀ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵਾਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਈਕ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਿੱਤਾ, ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁੰਬੀ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਟੇਬਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। Let's go!
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਕਰਾਂਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰਹਾਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਹਾਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਹਾਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵੋਗੇ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂ 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 ਬੀਪ 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 ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ, ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਬਖਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਟੈਂਡ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ ਔਰ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲ ਪਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਵਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਮੈਸੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 11ਵਾਂ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੇਣਾ, ਟਾਲ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਮਹਿਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀਏ, 88 81 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਦਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਸੁਝਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਸੁਝਾਣ ਸੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ, ਕਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਧਮਾਲਾ ਪਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਜਾਣ ਸੁਝਾਣ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸੁਝਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ, ਇੰਜੋਏ।